ओम शांति 3 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा आसीछंती निर्विकारी दुनिया निर्माण करिबा सहित तुम मानकर चरित्र सुधारिबा पाई। तुमे आत्मा मानी परस्पर भाई भाई अट, तेणु तुमर दृष्टि बहुत शुद्ध अर्थात पवित्र हेबा दरकार। बाबा आसीछंती निर्विकारी दुनिया निर्माण करिबा सहित तुम मानकर चरित्र सुधारिबा पाई। तुमे आत्मा मानी परस्पर भाई भाई अट, तेणु तुमर दृष्टि बहुत शुद्ध अर्थात पवित्र हेबा दरकार। प्रश्न, तुमे पिला माने चिंता शून्य सम्राट अट, तथापि भी तुमर गोटिए मूल चिंता निश्चित रहिबा उचित, ताहा कौन? तुमे पिला माने चिंता शून्य सम्राट अट, तथापि भी तुमर गोटिए मूल चिंता निश्चित रहिबा उचित, ताहा कौन? उत्तर, आमे पतितरु पावन किपरि हेबु, एहा हेउछि मूल चिंता। एपरि न हेउ बाबांकर संतान हेबा परे पुणी बाबांकर सम्मुखरे दंड भोग करिबाकु पड़िबो। तेणु दंडरु मुक्त हेबार चिंता रहू, नचेत से समय बहुत लज्जा लागिबो। बाकी तुमे माने तो चिंता शून्य सम्राट अट, तुमको समस्तंकु बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। जदि केही बुझिले तेबे बेहद्र मालिक हेबे, न बुझिले तांकर भाग्य। तुमर किछि चिंता करिबार नाही। ओम शांति। बाबा जहाँकर नाम शिव, सी निजे बसी निजर संतान मानकु बुझाउछंती। समस्तंकर रुहानी पिता जणे ही अटंती। प्रथमे प्रथमे एही कथाकु बुझाइबाकु हेबो, तेबे आगकु बुझिबा सहज हेबो। जदि बाबांको परिचय ही मिली नथिबो, तेबे प्रश्न करी चलिबे। तेणु प्रथमे प्रथमे एही निश्चय कराइबाकु हेबो। सारा दुनिया को एक कथा जना नाही जे गीतार भगवान किए। सेमाने श्रीकृष्ण को गीतार भगवान बोली कहि देउछंती। आमे कहूछु परम पिता परमात्मा शिव हेउछंती गीतार भगवान। से ही हेउछंती ज्ञानर सागर, मुख्य हेला सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान को निमंते ही कहूछंती, हे प्रभु तुमर गति मति नियारा। कृष्ण को निमंते एपरि कहिबे नाही। बाबा जिए सत्य अटंती, सी निश्चित सत्य ही सुनाइबे। दुनिया प्रथमे नुआ सतो प्रधान थिला, एबे दुनिया पुरुणा तमो प्रधान होई जाइछि। एकमात्र बाबा ही दुनिया को परिवर्तन करुछंती। बाबा किपरि परिवर्तन करुछंती ताहा मध्य बुझाइबा दरकार। आत्मा जेतेबेले सतो प्रधान हेबो, सेतेबेले जाई सतो प्रधान दुनियार स्थापना हेबो। प्रथमे तुमको अंतर्मुखी हेबाकु पड़िबो। अधिक जुक्ति तर्क करिबा अनुचित। अनेक एमिति अछंती जेउ माने भीतरकु पसिबा मात्र के चित्र देखि पचारिबाकु लागिथांती। तेणु सेमानकु प्रथमे प्रथमे गोटिए कथा ही बुझाइबा उचित। सेमानकु अधिक पचारिबार मार्जिन जेपरि न मिलो। तांको कुह प्रथमे तो गोटिए कथा उपरे निश्चय कर, तापरे आगको बुझाइबो। पुणी 84 जन्मर चक्र उपरे बुझाई पारिबो। बाबा कहउछंती, मु बहुत जन्मर अंतिम समय रे एहांको शरीर रे प्रवेश करूछि। ब्रह्मा को ही बाबा कहउछंती, तुमे निजर जन्म को जानि नाह। बाबा आमको प्रजापिता ब्रह्मांको द्वारा बुझाउछंती। प्रथमे प्रथमे अल्लभको उपरे ही बुझाउछंती। अल्लभको बुझिबा द्वारा अन्य कोनोसी संशय आसीबो नाही। सेमानकु कुह बाबा सत्य, तेणु से असत्य सुनाउ नाहंती। बेहद्र बाबा ही राजयोग शिखाउछंती। शिवरात्रिर गायन रहिछि, तेबे शिव एठाकु निश्चित आसीथिबे ना। जेपरि श्रीकृष्ण जयंती मध्य एठारे पालन करुछंती, तेबे श्रीकृष्ण निश्चित एठाकु आसीथिले। सेहीपरि बाबा कहउछंती, मु ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछि।
ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସିଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭଉଣୀ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଏହା ହେଉଛି ଭିତ୍ତି ବା ଆଧାର। ଯଦି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତେବେ ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଧୁରି ଯାଉଛି। ତେବେ ବାବା ହିଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆରେ କାହା ଭିତରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ତେବେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କିପରି ହେବ, ତାହା ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଗୁପ୍ତ କଥା। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ। ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ତେବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ନ ବୁଝିଲେ ତେବେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ଭଲେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଟ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜବଂଶ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କୌଣସି ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କାମ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାହା ତ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ମହିମା କେବଳ ଜଣଙ୍କର। ସେମାନେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯିବା ଦରକାର ଯେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ୍ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ବାକି କ୍ରାଇଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତଳକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୟାଳୁ କୁହାଯାଏ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟା ମଧ୍ୟ ବେହଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଲଫ ଉପରେ କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଉ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗଳା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ କୁହ ବାବା ତ ସତ୍ୟ କହିବେ ନା, ଆମେ ବିକେମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ବାବା ନିଜେ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବେ ନା। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷରେ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛ। ବାବା ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଉପରୁ ଥାଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏହାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଭାଗୀରଥ ଅଟେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ଯିଏକି ପୁଣି ଥରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣର ପଦବୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। କିପରି ମିଳିଲା ସେ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କହିଦିଅ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝିବ। ଏହି କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାତକ ଭଳି ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଖିବାର ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସିର କଥା କହିବା ଉଚିତ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଢିଲା ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ଖେଳ ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ଏହି ଖେଳ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବାରେ ଏକରସ ରହିପାରିବ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧିକ କିଛି କଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେହି ବି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଆସିଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କଳିଯୁଗୀ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତୁମର ଏହି ପ୍ରେମର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜର ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏତେ ଢେର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ନା ଏତେ ଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 1 ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ। ଏହି ଚିତ୍ର ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶିଡ଼ି ଚିତ୍ର ରହିବ। ବାସ୍, ବାକି ଏତେ ସବୁ ଚିତ୍ର କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ମୂଳ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେବୁ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ଏହା ତ ବହୁତ ଦୁର୍ଗତିର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ନ ରହିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହି ଚିନ୍ତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ତ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରୁଛି। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛ। ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପଦ୍ମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଚରଣରେ ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ନାମ ପଦମପତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି। ପଦମପତିର ଏକ ସାଙ୍ଗିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଯଥାର୍ଥ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ତୁମେ କେତେ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ତୁମେ କହିବ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ତୁମର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଧନ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପାତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହିଭଳି ପାତ୍ର ତୁମକୁ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବେ? ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବେ। ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କର। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଅଟନ୍ତି ନା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଏହି ପାଣି କରିବ ନା ବେହଦ୍ର ବାବା କରିବେ? ତୁମେମାନେ ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରୁଛ। କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହୀରା ଭଳି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା ନା। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସିକିଲଧା ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାବା ମୋର ଏହି ଶରୀରକୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀରରେ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତା ବଦଳରେ ପୁଣି ସେ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସାଇଥାନ୍ତି ନା। ମା ପିଲାକୁ କେବଳ କୋଳରେ ବସାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା ତ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସାଇଥାନ୍ତି। ପାଠଶାଳାକୁ କେବେ କଳ୍ପନା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କଳ୍ପନା କୁହାଯିବ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଶ୍ରୁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯିବ। ନିଜର ସମୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଶ୍ରୁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯିବ। ନିଜର ସମୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଧିକ ତିକ୍ ତିକ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ରହୁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଧିକ ତିକ୍ ତିକ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ରହୁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉପରାମ, ନିଆରା ଏବଂ ନିର୍ମୋହୀ ଭବ। ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉପରାମ, ନିଆରା ଏବଂ ନିର୍ମୋହୀ ଭବ। ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ କି ମୁଁ ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଯାତ୍ରୀର କାହା ପ୍ରତି ବି ମୋହ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଉପରାମ, ନିଆରା ଏବଂ ନିର୍ମୋହୀ ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସର୍ବଦା ବାଃ ବାବା, ବାଃ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବାଃ ମିଠା ପରିବାର ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥାଅ। ସର୍ବଦା ବାଃ ବାବା, ବାଃ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବାଃ ମିଠା ପରିବାର ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥାଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବ ସ୍ୱରୂପରେ ବା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନିବା। ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯେପରି ଅଟେ, ଯଦି ନିଜକୁ ସେହିପରି ମନେ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ଦେହ ଭିତରେ ରହି ବିଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ଫରିସ୍ତା ବା କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।